யூத் மீட்டிங்கா? இது யூத் மீட்டிங்கு அமைதியாக இருக்கிறது கிடையாது, சத்தமாக இருக்கணும். ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்கிற நம்ம, ஜீவனுள்ளவர்களாய் ஜீவனுள்ள வார்த்தையை பிரசங்கிக்கிற நம்ம ஜீவனாக இருக்கணும். அமைதியாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம இங்கே வரல. எரிகோ பட்டணத்தில் அவங்க அமைதியாக இல்லை. அவங்க அமைதியாக இருந்திருந்தாங்கன்னா எரிகோ பட்டணம் எடுத்திருக்காரு மதில். நம்ம எப்பவுமே யூத் பீப்புள் இந்த ஒரு பிரசங்கத்தில் நான் பேசுறதுனால கர்த்தர் நாம மகிமைப்படும்படியாய் இந்த நேரத்திலும் இந்த மாலை வேலையும் அற்புதமாய் நம்ம ஆண்டவரை ஆராதித்தோம். 800 கோடி மக்கள் உள்ளார்கள் இந்த பூமியிலே. அதில் சிறு கூட்டம் தான் உண்மையுள்ள தேவனை ஆராதிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார். எத்தனை ஜனங்கள் உண்மையுள்ள தேவனை ஆராதிக்கிறார்கள் என்று அறியவில்லை. ஆனாலும் இந்த சமயத்திலே, இந்த நேரத்திலே, இந்த இடத்திலே ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்கிற நம் பிள்ளைகளுக்கு முன்பாக நான் இருக்கிறேன். நீங்களும் உங்களுடைய வார்த்தைகளை எப்போதும் துதித்துக் கொண்டே இருங்கள். அமைதியாக இருக்க நம்ம வரவில்லை. இந்த நேரத்திலே 7 நாட்கள்ல 6 நாட்கள் உலக சம்பந்தமாக நம்ம ரொம்ப ப்ரெஷர்லையும் அதோட கால சூழ்நிலையை நகர்த்தி கொண்டு செல்லும் பொழுது ஒரு நாள் ஆராதிக்கிற வர இடத்துல அமைதியாக இருக்க தேவையில்லை. உங்கள் இருதயத்திலே ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கும்படியாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். யூத் மீட்டிங் என்று சொல்லிட்டு நான் அமைதியாகவும் இருக்க எண்ண முடியாது. நான் பிஒய்பியில் ஐபிசியில் போர்டு மெம்பராக இருக்கிறேன். ப்ரேயர் கோஆர்டினேட்டர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறேன். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு தெரியும் ஐபிசி பற்றி சும்மாவே கற்றுட்டு இருப்பாங்க. நீங்களும் கற்றுக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரல, நல்லா ஆராதிங்க. முதலாவது சாங்ஸ் ரீடிங் அண்ட் ப்ரேயர் ஆபேல் தயவாய் வரும். அவங்க கரகோஷத்தோடு Psalms 3. I have so many enemies, Lord, so many who turn against me. They talk about me and say, God will not help him. But you, O Lord, are always my shield from danger. You give me victory and restore my courage. I call to the Lord for help, and from his sacred hill he answered me. I lie down and sleep, and all night long the Lord protects me. I am not afraid of the thousands of enemies who surround me on every side. Come, Lord, save me and my God. And save me, my God. You punish all my enemies and leave them powerless to harm me. Victory comes from the Lord. May He bless His people. Amen. യേശുവച്ചാ ഇന്ന് യൂത്ത് മീറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കണേ. അവരെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും നല്ലപോലെ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കണേ. യേശുവച്ചാ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കാൻ സഹായിക്കണേ. യേശുവച്ചാ ഞങ്ങളെ കാരണ യേശുവച്ചാ ആമേൻ സ്തോത്രം. நீரே சத்துவம்
സ്നേഹത്തിന് അറിയിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിന് ഇവരെ അറിയിക്കുന്നു. ഇതിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ വഴികൾ പ്യുവർ വേസ് പ്യുവർ ഫോൾസ് വേയിലാണ്, നമ്മൾ ട്രൂ സത്യമായ പാതയിലാണോ അതോ നമ്മൾ പോകുന്ന പാത എങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചില ആൻസറുകൾ, ചില ഒരു നമ്മൾ അതിനൊരു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ആൻസറായിട്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിനാധാരമായി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ 119 സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ 9 വാക്യം എന്ന് വായിക്കാം. Psalms 119 verses 9. Amen. First வழி எதனால் சுத்தம் பண்ணுவார், உமது வசனத்தின்படி தன்னை காத்து கொள்கிறதினாலே தானே. Amen. അപ്പം ബാലൻ അവൻ്റെ വഴി ശുദ്ധനാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്. ബാലൻ അവരുടെ വഴി എങ്ങനെ ശുദ്ധമാക്കേണ്ടി വേണ്ടു. അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ അതിന് ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൈ ഗൈഡിങ് ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ മൈൻഡ്, ബൈ യുവർ വേർഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ ബാലൻ അവൻ്റെ വഴിയെ പ്യുവർ ആണോ ഫേക്ക് റോഡാണോ ട്രൂ റോഡാണോ മനസ്സിലാക്കാൻ അവന് കഴിയും. അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കും, ഹൗ ക്യാൻ വി ഗാഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വേർഡ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഫാക്ടർ, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി സ്റ്റെപ്പ് ടു അറ്റൈൻ ദ വേർഡ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്? അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ Deuteronomy chapter 11 verses 18. Deuteronomy chapter 11 verses 18 വായിക്കുമ്പോൾ, Therefore you shall bear these words of mine in your heart and in your soul, and bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. അമേൻ. അത് ഏത് വേർഷനാണ് ചേച്ചി? അല്ല, വേർഷൻ ഏതാ നമുക്ക്? NKJV. ERV-ക്കകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസി ടു റീഡ് വേർഷനകത്ത് കിടക്കുന്നത്, റിമെമ്പർ ദീസ് കമാൻഡ്മെന്റ്സ് ഐ ഹാവ് ഗിവ് ടു യു, കീപ് ദം ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട്, റൈറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് ടൈ ദം ഓൺ യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് വെയർ ദം ഓൺ യുവർ ഫോർഹെഡ് ആസ് ദ വേ ടു റിമെമ്പർ മൈ ലോ. നിങ്ങളിത് ദൈവത്തിന് ഇതിങ്ങനെ ഇത് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇതിനെ എഴുതിയിടുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ. നമ്മുടെ വേറെ വേർഷനിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, ചില വേർഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് വായിക്കുന്നത്, അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട്, സേവ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ സോൾ ആൻഡ് ആമേൻ. ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും കൈകളിൽ ഒരു അടയാളമായി പോലെ വെക്കണം. ആമേൻ. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ വഴികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവം നമ്മളോട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹൗ ക്യാൻ വി ഗാഡ് അവർ അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ വേർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നയിക്കാൻ പറ്റുന്നോ അതിങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും. എനിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറയാം. എനിക്ക് കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാനിത് മീൻസ് ദൈവത്തിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റായ വചനങ്ങളിൽ എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ആ കുറവിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Deuteronomy പറയുന്നത്, ആ കുറവുകളെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അടയാളമായി എൻ്റെ വചനം വെക്കണം. ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോർഹെഡ്, നമ്മുടെ നെറ്റിയിൽ അതിന് പലക തൂക്കിയിടണം. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നെറ്റി ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് മറയുമ്പോൾ കണ്ണ് നോക്കുന്ന ഏതാ? ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂത്ത് ആയാലും നമ്മൾ ആരായാലും നമ്മുടെ വഴികൾ നേരാണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത്.
നമ്മളടുത്ത് വായിച്ച സങ്കീർത്തനം 119 സങ്കീർത്തനം തന്നെ അതിൻ്റെ 104 വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചാൽ 104 വാക്യം എപ്രകാരം. അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഏത് വഴി കൂടാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. ആമേൻ. ഇത് എന്തോ പ്രമാണം? ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ചാണ് പ്രമാണം. ഈ നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന വേദവസ്തുവാണ് നമ്മുടെ പ്രമാണം. ഈ പ്രമാണത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രമാണത്തെ മറക്കാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഹൃദയത്തിൽ വസിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു സിഗ്നേച്ചറായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഏത് വഴി കൂടെ പോകണം, ഏത് വഴി കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം, ഈ വഴി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വഴി തെറ്റി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിൾ മാപ്പാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ദൈവവചനമാണ്. വേറെ ഒന്നും നമ്മുടെ ആത്മീയ ഒരു നമുക്ക് ചിലപ്പം നമ്മൾ ആരോടും ചോദിച്ചാൽ അവർ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ മാറ്റിത്തരും. എന്നാൽ അവർ പറയുന്നതിനകത്ത് തന്നെ സംശയങ്ങൾ വന്നാൽ നമുക്കത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഈ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മായമില്ലാത്ത പാലാണ് ഈ വചനം. ഈ വചനം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ വചനം ധ്യാനിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു കെട്ട വഴിയാണോ അത് നല്ല വഴിയാണോ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് വചനം വാസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുരിയും എന്ന വഴി കൂടെ நம்ம போகுது, நம்ம கெட்ட வழி கூட போறியா நல்ல வழி கூட போறியா நமக்கு இந்த வாசனம் இந்த பைபிள் ரீட் பண்ணியாதான் நமக்கு புரிக்கும். அதுதான் இது என்னோட ஸ்பீச்சுக்கு டாபிக் தான். எப்படி ஒரு பிள்ளை அவரோட வழி, அவரோட ஊழியர்கள வழி, அவரோட வாழ்க்கையில வழி எப்படி ரைட் ஆனா கெட்ட ஆனா எப்படி தெரிஞ்சுக்கொள்ளும் എന്നാണ് என்னோட வசனத்தை நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். அதுக்கு லாஸ்ட் டைம் நம்ம வாய்ക്കാം John chapter 8 verses 31. John 8:31. அப்ப எப்படி நம்ம சீசராக இருப்பார்? ആമേൻ. നമ്മൾ അവരുടെ ശിഷ്യനായി എപ്പോഴും ഇരിക്കും? നമ്മൾ അവൻ്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അവൻ്റെ വചനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്നാൽ നമ്മൾ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരായി കണക്കൂടപ്പെടും. എന്നാൽ അതേപോലെയാണ് ഈ ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ച എല്ലാ വാക്യങ്ങളും, നിങ്ങൾ മുമ്പാകെ വായിച്ചിട്ടും സകല വാക്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഏവരെയും ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന വഴി ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഇടയായി തീർക്കട്ടെ എന്ന് എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കും. Thank you. Praise the Lord. Son Abel. Son Abel. ட்ரை செய்ய பாரு. நாங்கள் எப்போதான் ட்ரை பண்ண முடியும், அப்புறமேட்டு பெரிய கூட்டத்திலாம் பேச முடியாது. വന്നിടും എൻ്റെ പ്രാണനായക, നിന്നെ കാണാൻ ആശയേറുന്നേ. സർവ്വവാസമോർക്കുമ്പോൾ പ്രിയൻ ചാരയെത്തുമ്പോൾ ആനന്ദം ബലമാനന്ദം പ്രഭോ. സർവ്വവാസമോർക്കുമ്പോൾ പ്രിയൻ ആനന്ദം ബലമാനന്ദം പ്രഭോ. ലോകവേരേറ്റകാൽ പാടി തളർന്നിടും തന്റെ കാന്തയത്ര സുന്ദരി.
Secret rice. Guess here. അല്ല കപ്പി അതാണ് ஜோவிதா சாரி தயவாய் இதுமேட்டு எழுதும் போது கேபிட்டல் லெட்டர்ல எழுத வேண்டும். ஸ்டோரி உங்களுக்காக வந்து நான் சொல்ல போகிறேன். கொஞ்சம் பேருக்கு இந்த ஸ்டோரி தெரியலாம். இதனுடைய தீம் வந்துட்டு ரிலேட்டடாக இருக்கலாம், உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் இருக்கலாம். பட் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்டோரி வந்து நான் சொல்ல போகிறேன். எல்லாருமே எல்லா இடத்துக்கும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட போக முடியுமா? சொல்லுங்க. போக முடியாது. சரி, ஓகே. எல்லா இடத்துலையும் எல்லாருமே நம்ம கூட இருப்பாங்களா? கூட இருக்க மாட்டாங்க. சரி, ஓகே. யாராச்சும் வந்து ஏசுப்பாக்கிட்ட, ஏசப்பா இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் என் கூட வரவே வராதிங்க, நானே தனியாக போய் இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிக்கிறேன்னு யாரெல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க? யாருமே சொன்னது இல்லையா? சரி, ஓகே. ஒரு கதை பார்க்க போகிறோம். ஒரு ஊரில் வந்துட்டு ஜானுன்னு வந்து ஒரு குட்டி பையன் இருந்தான். அவனை சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்க வீட்டில் ஒரு பழக்கம் என்னென்னா, மந்த்லி அவங்க தாத்தா பாட்டியை பார்க்கறதுக்கு அவனை ஊருக்கு வந்து இட்டுட்டு போவாங்க அவங்க அப்பா அம்மா. அவன் அப்படி போகிறப்ப ட்ரெயினில் தான் அவனை இட்டுட்டு போவாங்க. ஸோ ட்ரெயினில் போகிறப்ப அவன் எப்பவுமே வேடிக்கை பார்த்துட்டே போவான். அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையுமே கவனிப்பான். சின்ன வயசுலேருந்து இப்படி போனதுனால ஒரு 8th 6th ஸ்டாண்டர்ட் வந்துடுச்சு. அப்போ வந்து அவங்க அப்பா அம்மா வந்து பிளான் போடுறாங்க, ஒரு மந்த் வந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே வந்து அவனும் என்ன பண்ணுறான், சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா அம்மா கிட்ட போய் சொல்கிறான், டாடி இது போல் வந்து இந்த மந்த் வந்து நீங்கள் என் கூட வராதிங்க, நானே வந்து என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா தனியாக ட்ரெயினில் போய்ப்பேன். ஏன்னா நான் வருஷம் கணக்காக நான் பார்க்குறேன், எந்த ட்ரெயினில் ஏறணும்னு எனக்கு தெரியும், எங்கே போய் டிக்கெட் எடுக்கணும்னு தெரியும், தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கு எப்படி போகணும்னு எனக்கு தெரியும். அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் தனியாகவே போய்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்மிஷன் கேட்டான். உடனே அவங்க அப்பா வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க, அதெல்லாம் சரி வராது, நீ தனியாக போனாலும் ஒழுங்காக இருக்காது, நீ பத்திரமா போக மாட்ட, அதனால எங்கள் கூடவே நீ வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. சொன்னோடனே அவன் என்ன சொல்கிறான், உடனே நம்ம பேரண்ட்ஸ்லாம் நம்ம ஏற்றுக்க மாட்டோம்ல, அடம் முடிக்கிறான். அதெல்லாம் முடியாது, நான் என்ன பண்ணுவேன், தனியாக தான் நான்
கேட்குறான். அப்போ அவங்க அப்பா வந்து ஒரு கண்டிஷன் சொல்கிறாரு. ஓகே, நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா உன்னை அனுப்புகிறேன், ஆனால் நீ எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெர்மிஷன் தரணும். உன்னை ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரைக்கும் வந்து உன்னை ட்ரெயினில் ஏற்றி நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், விட்டுட்டு வருவோம், அது வரைக்கும் எங்களுக்கு பெர்மிஷன் தான் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. உடனே இவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க, சரி அவங்க வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் என்ன பண்ணுறான், ஓகே சொல்லிடுறான். உடனே அந்த நாள் வந்து அவன் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கான், நம்ம தனியாக போக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால அவன் பேக் பண்ணுறான், திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறான், ஒரே குஷி தான் அவனுக்கு. அப்பா மணிலாம் என்கிட்ட தனியாகவே கொடுத்துருங்க, அதுக்கு தனியாக பேக் கொடுங்க, இதை கொடுங்க, அதை கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக கிளம்பிட்டு இருக்கான். அப்போ கிளம்பின உடனே அவங்க போகிறாங்க. போய் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அவங்க அப்பா என்ன பண்ணுறாரு, லக்கேஜ் எல்லாம் ஏற்றிட்டு அவனை அந்த ட்ரெயினில் உட்கார வச்சுட்டு ட்ரெயினோடைய விண்டோ இருக்குல்ல, அந்த ஜன்னல் வழியாக வந்து அவங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு. தம்பி நீ பத்திரமா போயிடுவியா? அதெல்லாம் நான் போயிடுவேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறான். யாராவது திடீர்னு நடுவில் ஒன்று ஏதாவது கேட்டாலாம் பதில் பேசக்கூடாது, பிஸ்கெட் வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது, அப்படிலாம் வந்து கண்டிஷன் சொன்னோடனே அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன்ப்பா, எனக்கு தெரியும்ப்பா, நீங்கள் வந்து என்னை விட்டுட்டு போங்க, நான் பத்திரமா போயிட்டு உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னான். உடனே அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரே கஷ்டம், என்னடா பிள்ளை தனியாக போகிறானே, எப்படி போயிடுவானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷ்டமாக இருக்குது. அப்போ அவங்க அப்பா என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு பேப்பரை வந்து மடித்து அவன் பாக்கெட்டில் வைக்கிறாரு. என்னப்பா என்ன இருக்குது பேப்பரை என் பாக்கெட்டில் எதுக்கு வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். அவர் சொல்கிறாரு, உனக்கு எப்போ என்னோட ஞாபகம் வருதோ அப்போ வந்து நீ பேப்பரை எடுத்து பாரு அப்படி மட்டும் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுறாரு, பாய் காமிச்சிட்டு அப்பா வந்து போயிடுறாரு. ட்ரெயின் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது. கொஞ்ச நேரம் ஆன உடனே ட்ரெயின் போய்கிட்டே இருக்குது. இவன் தனியாக நல்லா ஜாலியாக வேடிக்கை பார்த்துட்டே போகிறான், நல்லா மரம் எல்லாமே வேடிக்கை பார்த்துட்டே போயிட்டுருக்கான். அப்போ வந்து அந்த ட்ரெயினில் இருப்பாங்கள்ல, அந்த ஆஃபீஸர் வந்து கேட்குறாரு, தம்பி உன் டிக்கெட் எங்கள் காமியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. அவனே டிக்கெட் காமிச்சான். நீ மட்டும் தான் வந்திருக்கேன், உன் கூட வேறு யாரும் வரலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இல்லை யாரும் வரல, நான் தனியாக தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. இது தனியாக வந்திருக்கியா, இந்த சின்ன வயசுல தனியாக வந்திருக்கிற, ஒருவேளை வீட்டில் கோச்சிங் வச்சுட்டு வந்துட்டியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. இல்லை நான் எங்கள் தாத்தா பாட்டியை வந்து என்ன பண்ண போகிறேன், பார்க்க போகிறேன், அதனால நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். உடனே வந்து அவரும் சரி நீ எங்கே உட்கார போகிறேன், நமக்கு டிக்கெட் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் பார்த்துட்டு போயிட்டார். உடனே அங்கே சூழ்ந்து இருந்த எல்லாரும் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா, சின்ன பையனாக இருக்கான், தனியாக வந்திருக்கான், அப்பா அம்மா சண்டை போட்டு வந்துட்டானோ, ஏதாவது திருடிட்டு ஓடி வந்துட்டானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை குறித்து தப்பாக ஒரு சில விஷயங்கள் பேச ஆரம்பிக்கிறான். பேச ஆரம்பிச்சுள்ள என்ன வருது அப்படின்னா ஒரு பயம் வருது. ஐயோ இப்போ சின்ன பசங்க தனியாக வெளில வரக்கூடாது போல இருக்கு, இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்களே, ஒருவேளை நம்மளை யாராவது ஏதாவது பண்ணிட்டாங்க என்ன பண்ணு சொல்லிட்டு ஒரு பயம் அவங்களுக்குள்ளே, நம்ம தனியாக வந்துடக்கூடாது, அப்போவே அப்பா சொன்னார் நம்ம கேட்டிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி தனக்குள்ளே பேசிகிட்டு இருக்கான். அப்போ அவனுக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது, நம்ம அப்பா சொன்னார்ல, ஒரு ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா நம்ம சீட்டை வந்து எடுத்து பார்க்க சொன்னார்ல அந்த பேப்பரை, நம்ம அதை எடுத்து பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பாக்கெட்டை பார்த்துட்டு சரி அந்த சீட்டை எடுத்து பிரித்து பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்து பார்த்தான். அது என்ன எழுதியிருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஓகே அதில் என்ன எழுதிருச்சுன்னா, உனக்கு வந்து என் ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா லாஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து எங்களை பாரு அப்படின்னு சொல்லி எழுதிருச்சு. உடனே அவனுக்கு அவங்க என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷம் தாங்க முடியாமல் அவங்க ஓடி போன உடனே அவங்க அம்மா அப்பா உட்காந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சு. ஸோ அவங்க அப்பாவும் அம்மா அப்படியே கட்டி பிடிச்சி, அப்பா நீங்கள் என்னை விட்டு போகலையா, நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழ ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இதில் ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா, நம்மளும் வந்து சில சுச்சுவேஷனில் வந்து தனியாக போகிற ஒரு சூழ்நிலை வரும், நமக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. சில பேர் சொல்லுவாங்க, நீ ஏசுப்பாவை தேடுற, ஏசுப்பாக்காக தானே எல்லாமே பண்ணுற, ஆனால் உனக்கு மட்டும் ஏன் நீ எல்லா விஷயத்துலையுமே தனியாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் வந்து அவங்கள என்ன பண்ணலாம், பேசலாம். ஆனால் ஏசுப்பா வந்து மத்திய 28:20 சொல்லியிருக்காரு, இது உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் வந்து உங்களோட கூட இருக்கேன்னு சொல்கிறாரு. ஸோ ஒரு ரிமைண்டராக எப்போவுமே ஏசுப்பா நம்ம கூட இருக்கிறாரு அப்படின்றத வந்து நம்ம ரிமைண்ட் பண்ணுற மாதிரி அவர் நமக்கு பைபிள் தந்துட்டு போயிருக்காரு. எப்பயும் நமக்கு லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணும்போது அந்த பைபிள் எடுத்து பார்த்தோன்னா வசனம் வரும், நான் அவங்க கூட தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. அநேக நேரத்தில் தனியாக விடுற நேரத்துலையும் ஆண்டவர் லாஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இல்லை, என் கூட இருந்தார். அநேக நேரத்தில் நம்மளோட பேசி சேம் பர்சன்ஸ் ഇപ്പൊ സൗമ്യന്തി പറഞ്ഞ ആ ടീമിൽ വന്നിരിക്കുവോ? എന്റെ സ്ഥാനത്ത് സൗമ്യ.
റഫറൻസ് ഇവിടെ ആ സാധനം ഈ വായിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ വായിച്ചിട്ട് ആ സാധനം എന്തോ ആണ് ഇരിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. സീക്രട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. മറ്റേ ടീം കേൾക്കാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളായിരിക്കും. ആരോ പെട്ടെന്ന് എടുത്തോണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ തരുന്നത് അവര് ചെയ്യും. അവരുടെ വൈകിട്ട് Roman 9:33. മല്ലിയാർ പുസ്തകം 1927 1927. Psalms 102 verses 11. 102:11. വിന്നർ ഇത് പുല്ലായിട്ട് കൂട്ടുവാണ്. Exodus 3 verses 5. പുറപ്പാട് 3:5. എളുപ്പമുള്ളതാണ് അത്. போட்டு இப்படி ஓடி வந்து விட மாட்டேன். എല്ലാരും ഉള്ളിൽ കയറിയില്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ. I think
ടീമിന് കിട്ടി. അടുത്തത് പറയട്ടെ, എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ലൂക്കോസ് 5:36. ലൂക്ക് 5:36. ലൂക്ക് 5:36. ലൂക്ക് 5:36. അവരെങ്ങനെ ചോറ് യെഹെസ്കേൽ 31:4. എസെക്കിയേൽ 31:4. യെഹെസ്കേൽ 31:4. ഞാൻ പറഞ്ഞു വായിക്കുമ്പോ ആ ടീമിൽ തന്നെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് നിന്നോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ടീമിനെ കൊണ്ടുപോയി. അടുത്തത് പറയണ്ട, കുറച്ച് പാടുള്ളതാ. അത് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഇനി കാണിച്ചെന്നാലും മതിയാറില്ല. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 37:12. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 37:12. അടുത്തിന് 2 ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉള്ള. ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന 2 സാധനമുണ്ട്. 2 കിട്ടിയ അതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് മുട്ടിക്കൊള്ളാൻ. ഫസ്റ്റ് ക്രോണിക്കിൾസ് 21:23. ഫസ്റ്റ് ക്രോണിക്കിൾസ് 1 ദിനവൃത്താന്തം 21:23. 1 ദിനവൃത്താന്തം 21:23. 21:23. ഗോതമ്പില്ലാത്തോണ്ട് ഗോതമ്പൊടി. ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തോട്ടെ. Next is the half of us.
പാസ്റ്റർ ടീമിന്റെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരാ. ഞങ്ങളിപ്പോ വലുതായി. MBBS ഡോക്ടറാ. അവള് വെറും MBBS ഡോക്ടർ. MBBS PH PG ABCD ഡോക്ടറാ. ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಗಳ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಸರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು പഠിച്ചു. ഞാനൊരു പൈലറ്റാണ്. ഞാൻ ഇവരെ പോലെ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ നേരെ കൂടി ഞാനൊരു പാസ്റ്ററാണ്. ഞാനൊരു കളക്ടർ. ഞാനല്ല ജനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നമുക്ക് സമയമായി. അത് കണ്ടോ, അതൊരു ചെറിയ വഴിയാണ്, ഇത് വലിയ വഴിയാണ്. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് വിശാലമായിട്ട് നടന്നു പോകാം. മാസ്റ്ററെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 2 വഴിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് വഴി പോകണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ഏത് വഴി പോകണമെന്ന് പറയാം. ദൈവം പറയുന്നു, ഈ വലിയ വഴി നാശത്തിലേക്കുള്ളത്, എന്നിട്ട് ഈ ചെറിയ വഴി സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നു, നമ്മൾ ഈ ചെറിയ വഴി കൂടെ പോകണം. Matthew 7 verse 13 and 14. Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. But because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. മത്തായി 7:13-14 ഇടുക്കുവാതിലൂടെ അകത്തു കടപ്പീൻ, നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ വീതിയുള്ളതും വഴി വിശാലവും അതിൽ കൂടി കടക്കുന്നവർ അനേകരുമാകുന്നു. ജീവങ്കലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ ഇടുക്കവും വഴി ഞെരുക്കവും ഉള്ളത്, അത് കണ്ടെത്തുന്നവർ ചുരുക്കമത്രേ. ആമേൻ. Jesus.